Good morning everyone. Welcome to English class. In your second sem, first lesson, the gain comes back. The gain comes back. Children, if you have a textbook, please open your English textbook, page number 2 and 3. First, I will read the textbook. ಮಕ್ಕಳೇ ನಾನು ಫಸ್ಟು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ಬುಕ್ಕನ್ನು ಓದ್ತೇನೆ. ನೀವು ವೆನ್ ಐ ರೀಡ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಪುಟ್ ಯುವರ್ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಲೈನ್. ನಾನು ಓದುವಾಗ ನೀವು ನಾನು ಯಾವ ಲೈನನ್ನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಓದ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಲಿಸನ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಕೇರ್. ದ ಗೇಂಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್. ದ ಗೇಂಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್. ದ ಗೇಂಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಗಾನ್ ಟು ವಿಸಿಟ್ ಹಿಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ದ Cornish Orge and had stayed with him for 7 years. So every afternoon on their way back from school, the children used to play in the Gaines garden. It was a large, lovely garden with soft green grass here and there. Over the grass stood beautiful flowers like stars, and there were 12 peach trees that in spring broke out into delicate blossoms of pink and pearl, and in the autumn bore rich fruit. The birds sat on the trees and sang so sweetly that the children used to stop their games in order to listen to them. How happy we are here, they cried to each other. When the Gaint arrived, he saw the children playing in the garden. What are you doing here? He cried in a very gruff voice, and the children ran away. My own garden is my own garden, said the Gaint. Anyone can understand that, and I will allow nobody to play in it but myself. So he built a high wall all around it and put up a notice board saying, Trespassers will be prosecuted. He was very selfish Gaint. The poor children nowhere to play. They tired to play on the road, but the road was very dusty and full of hard stones and flints, and they did not like it. They used to wander round the high wall when their lessons were over and talk about the beautiful garden inside. How happy we are there, they said to each other. Then spring came, and all over country there were little blossoms and little birds. Only in the garden of Shellfish Gaint it was still winter. The birds did not care to sing in it, as there were no children, and the trees forgot to blossom. Once a beautiful flower put its head out from the grass, but when it saw the notice board, it was so sorry for the children that it slipped back into the ground again and went off sleep. Oscar Wilde. The Gaint comes back. Mante banda Rakshasa. Gaint means Rakshasa. Comes back. The Gaint comes back. Again he comes back. The Gaint had gone to visit his friend. Gaint means Rakshasa. Ata visit his friends. He gone to visit his friends. ಆತನ ಸ್ನೇಹಿತನನ್ನು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಸಂಧಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದ. ದ ಕಾರ್ನಿಶ್ ಓರ್ಜ್.
ಹಿಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ನೇಮ್ ಈಸ್ ಕಾರ್ನಿಶ್ ಓರ್ಜ್. ಆತನ ಸ್ನೇಹಿತನ ಹೆಸರು ಕಾರ್ನಿಶ್ ಓರ್ಜ್ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಸ್ಟೇಡ್ ಹಿಮ್ ವಿತ್ ಹಿಮ್ ಫಾರ್ 7 years. ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಸ್ಟೇಡ್ ವಿತ್ ಹಿಮ್ ಫಾರ್ 7 years. 7 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಆತನ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದು ಕಾಲವನ್ನು ಕಳೀತಾ ಇದ್ದ. ಹೌ ಮೆನಿ ಇಯರ್ಸ್? 7 years he stayed with him. 7 years he stayed with him. Gant stayed with Cornish Orge for 7 years. ರಾಕ್ಷಸ ಆತನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಕಾರ್ನಿಶ್ ಓರ್ಜ್ ಜೊತೆ 7 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅಲ್ಲೇ ಆತನ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದನು. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್, ಪ್ರತಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಕಾಲ, ಆನ್ ದೇರ್ ವೇ ಬ್ಯಾಕ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಪ್ರತಿದಿನ the children used to play in the Gaines garden. Gaines, now he stayed with his friend. That's why, so every afternoon, ಪ್ರತಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಕಾಲ, ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಯೂಸ್ ಟು ಪ್ಲೇ ಇನ್ ದ ಗೇನ್ಸ್ ಗಾರ್ಡನ್. ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರೂ ಗೇನ್ಸು ಆತನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಆತನ ಗಾರ್ಡನ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಆತನ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಅವನು ಆತನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮನೇಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರತಿದಿನ ಆ ಗೇನ್ಸ್ನ ಗಾರ್ಡನಲ್ಲಿ ಆಟನ ಆಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅಂದರೆ ಆ ಮನೇಲಿ, ಆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಗೇನ್ಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಗೇನ್ಸ್ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಎವ್ರಿ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಆನ್ ದೇರ್ ವೇ ಬ್ಯಾಕ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಪ್ರತಿದಿನ ಅದೇ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರೂ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು. ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಯೂಸ್ ಟು ಪ್ಲೇ ಇನ್ ದ ಗೇನ್ಸ್ ಗಾರ್ಡನ್. ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿ ಆ ಗೇನ್ಸ್ ಗಾರ್ಡನನ್ನು ಆಟ ಆಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಲಾರ್ಜ್ ಗಾರ್ಡನ್. ಅದು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವಂತಹ ಗಾರ್ಡನ್. ಲವ್ಲಿ ಗಾರ್ಡನ್, ತುಂಬ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಗಾರ್ಡನ್. ವಿತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಗ್ರಾಸ್, ತುಂಬ ಹಸಿರಾಗಿರುವಂತಹ, ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಗ್ರೀನ್ ಗ್ರಾಸನ್ನು ಅದು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್, ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ, ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಓವರ್ ದ ಗ್ರಾಸ್, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೂ ಸಹ ಗ್ರೀನ್ ಗ್ರಾಸಿಂದ ಫಿಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸ್ಟುಡ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸುಂದರವಾಗಿರುವಂತಹ ಹೂಗಳು, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಹೇಗೆ ನಕ್ಷತ್ರ ಹೊಳಿತಾ ಇರುತ್ತೋ ಹಾಗೆಯೇ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸು ಆ ಗಾರ್ಡನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ವರ್ 12 ಪೀಚ್ ಟ್ರೀಸ್. ಹಾಗೆಯೇ ಪೀಚ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ರೂಟ್ ನೇಮ್. ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಟ್ರೀ ಆಲ್ಸೋ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಗೇನ್ಸ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಒಳಗಡೆ ಪೀಚ್ ಟ್ರೀನು ಕೂಡ, ಪೀಚ್ ಹಣ್ಣು ಬಿಡುವಂತಹ ಟ್ರೀ ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಹೌ ಮೆನಿ ಪೀಚ್ ಟ್ರೀಸ್? 12 ಪೀಚ್ ಟ್ರೀಸ್. 12 ಪೀಚು ಹಣ್ಣಿನ ಮರಗಳು ಆ ಗೇನ್ಸ್ ಗಾರ್ಡನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಇನ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್, ಇದು ವಸಂತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ವಸಂತ ಕಾಲ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾವು ಯುಗಾದಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತೀವಲ್ವ, ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಸಂತ ಕಾಲ ಇರುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಮಾವಿನ ಎಲೆಗಳೆಲ್ಲ ಚಿಗುರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ಸೀಸನ್ನ ನಾವು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ವಸಂತ ಕಾಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಸೀಸನ್ ಬ್ರೋಕ್ ಔಟ್ ಇಂಟು ಡೆಲಿಕೇಟ್ ಬ್ಲಾಸಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಿಂಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಲ್. ಅಲ್ಲಿ ಹೂಗಳೆಲ್ಲ ಹರಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬ್ಲಾಸಮ್ ಆಫ್ ಪಿಂಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಲ್ ಅಂದರೆ ಮುತ್ತು ಹೇಗೆ ಹೊಳಿತಾ ಇರುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಹೂಗಳೆಲ್ಲ ಹರಳಿ ಅವುಗಳು ಹೊಳಿತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದ ಆಟಮ್, ಹಾಗೆಯೇ ಗಾಳಿ ಬೀಸುವಂತಹ ಆಟಮನ್ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬೋರ್ ರಿಚ್ ಫ್ರೂಟ್, ಆವಾಗಲೂ ಸಹ ತುಂಬ ಹಣ್ಣಿನಿಂದ ಕೂಡಿದಂತಹ ಗಾರ್ಡನು ಅದಾಗಿತ್ತು. ದ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಸ್ಯಾಟ್ ಆನ್ ದ ಟ್ರೀಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆ ಮರದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವು. ದ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಸ್ಯಾಟ್ ಆನ್ ದ ಟ್ರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಯಾಂಗ್ ಸೋ ಸ್ವೀಟ್ಲಿ. ಬರ್ಡ್ಸ್ ಸ್ಯಾಟ್ ಆನ್ ದ ಟ್ರೀಸ್, and so many birds are sat on the trees and singing the song so sweetly.
ಅಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಮರದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ತುಂಬ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹಿತವಾಗಿ ಇಂಪಾಗಿ ಅವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ವು. ಸ್ಯಾಂಗ್ ಸೋ ಸ್ವೀಟ್ಲಿ ದಟ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಯೂಸ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ದೇರ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಲಿಸನ್ ಟು ದೆಮ್. ಆ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಮರದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಆ ಶಬ್ದ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲೇನಾದರೂ ಆಟ ಆಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ದೇರ್ ಗೇಮ್ಸ್, ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಲಿಸನ್ ಟು ದೆಮ್, ಆ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಕಲರವ, ಪಕ್ಷಿಗಳು ಹಾಡ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ಆ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಆಟವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ವು. The birds sat on the trees and sang so sweetly. Birds sang so sweetly that the children used to stop their games in order to listen to them. ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರೂ ಆ ಗೇಮ್ಸ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಅಂದರೆ ರಾಕ್ಷಸನ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಮರದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿರುವಂತಹ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಹಾಡ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಆಟ ಆಡೋದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಆ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಹಾಡ್ತಾ ಇದನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ರು. ಹೌ ಹ್ಯಾಪಿ ವಿ ಆರ್ ಹಿಯರ್, ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ದೇ ಕ್ರೈಡ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್, ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಹೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೈಡ್, ಕೂಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಾವ್, ಹೌ ಹ್ಯಾಪಿ ವಿ ಆರ್ ಹಿಯರ್, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದೀವಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇ ಕ್ರೈಡ್. ಆಲ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಕ್ರೈಡ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್, ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಹೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೌ ಹ್ಯಾಪಿ ವಿ ಆರ್, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದೀವಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇ ಕ್ರೈಡ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ವೆನ್ ದ ಗೇಂಟ್ ಅರೈವ್ಡ್, ಸಡನ್ಲಿ ದ ಗೇಂಟ್ ಅರೈವ್ಡ್, ಸಡನ್ನಾಗಿ ಆ ರಾಕ್ಷಸ ಆ ಗಾರ್ಡನ್ಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ದ ಗೇಂಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಗಾನ್ ಟು ವಿಸಿಟ್ ಹಿಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್, ಅವನು ಆತನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಕಾರ್ನಿಸ್ ಓರ್ಜ್ನನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಸ್ಟೇಡ್ ವಿತ್ ಹಿಮ್ ಫಾರ್ 7 years, 7 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಆತನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮನೇಲೇ ಉಳ್ಕೊಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ ಜೊತೆನೇ ಇದ್ದ. ಬಟ್ ನೌ ವೆನ್ ದ ಗೇಂಟ್ ಅರೈವ್ಡ್, ಗೇಂಟ್ ಈಸ್ ಅರೈವ್ಡ್, ಅವನು ಈಗ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಹಿ ಸಾ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಗಾರ್ಡನ್, ಸಡನ್ನಾಗಿ ಅವನು ನೋಡ್ತಾನೆ. ಹಿ ಸಾ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನು ನೋಡ್ತಾನೆ. ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಗಾರ್ಡನ್, ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಗಾರ್ಡನ್, ಆತನ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರೂ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ಅವನು ಸಡನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ತಾನೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ಯು ಡೂಯಿಂಗ್ ಹಿಯರ್, ಅವನು ಕೂಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ಯು ಡೂಯಿಂಗ್ ಹಿಯರ್, ಹಿ ಕ್ರೈಡ್ ಇನ್ ಎ ವೆರಿ ಗ್ರೂಫ್ ವಾಯ್ಸ್. ವೆರಿ ಗ್ರೂಫ್ ವಾಯ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಠೋರವಾದ ವಾಯ್ಸು. ಕೂಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈಗ ಗಡುಸಾಗಿ ಹೇಳೋದು, ಯಾಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ಯು ಡೂಯಿಂಗ್ ಹಿಯರ್, ಹಿ ಕ್ರೈಡ್ ಇನ್ ಎ ವೆರಿ ಗ್ರೂಫ್ ವಾಯ್ಸ್. ಅವನು ಕಠೋರವಾದಂತಹ ಒಂದು ವಾಯ್ಸ್, ಗಡುಸಾದಂತಹ ಧ್ವನಿಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೆದರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ರ್ಯಾನ್ ಅವೇ, ಅದನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರೂ ಓಡೋದ್ರು. ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ರ್ಯಾನ್ ಅವೇ. ಮೈ ಓನ್ ಗಾರ್ಡ್ ಈಸ್ ಮೈ ಓನ್ ಗಾರ್ಡನ್, ಇದು ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಗಾರ್ಡನ್, ಇದು ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ತೋಟ. ಮೈ ಓನ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಈಸ್ ಮೈ ಓನ್ ಗಾರ್ಡನ್, ಇದು ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ತೋಟ. ಸೆಡ್ ದ ಗೇಂಟ್. ಗೇಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈ ಸಡನ್ಲಿ ಅರೈವ್ಡ್ and he saw the children playing in the garden and he said, what are you doing here, he cried in a very gruff voice. He cried in a very gruff voice and he said, my garden is my garden, said the gate. Anyone can understand that, ಇದನ್ನು ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಅಲೋ ನೋ ಬಡಿ ಟು ಪ್ಲೇ ಇನ್ ಇಟ್ ಬಟ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್, ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಯಾರನ್ನೂ ಕೂಡ ಈ ಗಾರ್ಡನ್ ಒಳಗಡೆ ನಾನು ಅಲೋ ಮಾಡಲ್ಲ. ಐ ವಿಲ್ ಅಲೋ ನೋ ಬಡಿ ಟು ಪ್ಲೇ ಇನ್ ಇಟ್ ಬಟ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್, ಯಾರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಗಾರ್ಡನ್ ಒಳಗಡೆ ಆಟ ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಲೋ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹಿ ಬಿಲ್ಟ್ ಹೈ ವಾಲ್. ವಾಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಗೋಡೆಗಳು. ಅವನು ಆತನ ಗಾರ್ಡನ್ ಸುತ್ತಲೂ ಸೊ ಹಿ ಬಿಲ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಕಟ್ಟಿಸ್ತಾನೆ. ಹಿ ಬಿಲ್ಟ್ ಎ ಹೈ ವಾಲ್
ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವಂಥ ಕಾಂಪೌಂಡನ್ನು ತನ್ನ ಗಾರ್ಡನ್ ಸುತ್ತಲೂ ಕಟ್ಟಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹಿ ಬಿಲ್ಟ್ ಎ ಹೈ ವಾಲ್, ಎತ್ತರವಾದಂತಹ ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ಆ ಗಾರ್ಡನ್ ಸುತ್ತಲೂ ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ನು. ಆಲ್ ಅರೌಂಡ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಅರೌಂಡ್ ಇಟ್, ಆ ತೋಟದ ಸುತ್ತಲೂ ಅವನು ವಾಲನ್ನು ಅಂದರೆ ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ನು. ಆ್ಯಂಡ್ ಪುಟ್ ಅಪ್ ಎ ನೋಟಿಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸೇಯಿಂಗ್, ಅವನು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಒಂದು ನೋಟಿಸ್ ಬೋರ್ಡನ್ನು ಅವನು ಹಾಕ್ತಾನೆ. ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಟ್ರೆಸ್ಪಾಸರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್, ಅತಿಕ್ರಮಣದಾರರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲಾಗುವುದು. ಟ್ರೆಸ್ಪಾಸರ್ಸ್ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ದೆ ಕೇಳದೆ ಗಾರ್ಡನ್ ಒಳಗಡೆ ನುಗ್ಗಿದ್ರೆ, ಗಾರ್ಡನ್ ಒಳಗಡೆ ತೋಟದ ಒಳಗಡೆ ಬಂದರೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್, ಅತಿಕ್ರಮಣದಾರರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲಾಗುವುದು. ಯಾರಾದರೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಅಥವಾ ಬೇಕು ಅಂತ ತೋಟದ ಒಳಗಡೆ ಏನಾದರೂ ಬಂದರೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ. ಅಂದರೆ ಯಾರಾದರೂ ಈ ತೋಟದ ಒಳಗಡೆ ನುಗ್ಗಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಟ್ರೆಸ್ಪಾಸರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವನು ಒಂದು ನೋಟಿಸ್ ಬೋರ್ಡನ್ನು ನೇತಾಕ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಗಾರ್ಡನ್ ಮುಂದ್ಗಡೆ. ಹಿ ವಾಸ್ ಎ ವೆರಿ ಸೆಲ್ಫಿಶ್ ಗೇಂಟ್, ಆತ ತುಂಬ ಸೆಲ್ಫಿಶ್ ಅಂದರೆ ಸ್ವಾರ್ಥಿ, ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಬದುಕಬೇಕು, ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಈ ಗಾರ್ಡನ್ ಒಳಗಡೆ ಯಾರೂ ಇರಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಸೆಲ್ಫಿಶ್ ಗೇಂಟ್. He was a very selfish giant. The poor children now had nowhere to play. ಆದರೆ ಪಾಪ ಆ ಬಡ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆ ಬಿಟ್ಟ ನಂತರ ಅವರು ಗಾರ್ಡನ್ ಒಳಗಡೆ ಬಂದು ಆಟ ಆಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಈಗ ಅವರು ನೌವೇರ್ ಟು ಪ್ಲೇ, ಎಲ್ಲಿ ಈಗ ಆಟ ಆಡೋದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೇ ಟಯರ್ಡ್ ಟು ಪ್ಲೇ ಆನ್ ದ ರೋಡ್, ಅವ್ರಿಗೆ ರೋಡ್ ಸೈಡು ಆಟ ಆಡಿ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ, ತುಂಬ ಆಯಾಸ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ದ ರೋಡ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಡಸ್ಟಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಯಾಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಆಟ ಆಡಿ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಬಟ್ ದ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಡಸ್ಟಿ, ರೋಡ್ ಸೈಡು ತುಂಬ ಧೂಳಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಡ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರೋಂತಹ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕಲ್ಲುಗಳಿದೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದೇ ಟಯರ್ಡ್ ಟು ಪ್ಲೇ ಆನ್ ದ ರೋಡ್, ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡುವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಲಿಂಟ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್, ದೇ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಟು ಪ್ಲೇ ಆನ್ ದ ರೋಡ್, ದೇ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಟು ಪ್ಲೇ ಆನ್ ದ ರೋಡ್, ಅವ್ರಿಗೆ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಆಟ ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಗೇಂಟ್ ಬರಲಿಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಅವರು ಗೇಂಟ್ನ ತೋಟದ ಒಳಗಡೆ ಅವ್ರು ಖುಷಿಯಿಂದ ಆಟ ಆಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆದರೆ ಈಗ ದೇ ಟಯರ್ಡ್ ಟು ಪ್ಲೇ ಆನ್ ದ ರೋಡ್, ಆ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಆಟ ಆಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಈಗ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ದ ರೋಡ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಡಸ್ಟಿ, ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ತುಂಬ ಡಸ್ಟಿಯಾಗಿದೆ, ಧೂಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಡ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್, ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವಂತಹ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಕಲ್ಲುಗಳಿವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಲಿಂಟ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಟು ಪ್ಲೇ ಆನ್ ದ ರೋಡ್ ಸೈಡ್. They used to wander round at the high wall when their lessons were over and talk about the beautiful garden inside. They used to wander around. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಪಾಠಗಳು ಮುಗಿದ ನಂತರ ಆ ಎತ್ತರ ಗೋಡೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಅಲ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗೇಂಟು ಬಿಲ್ಟ್ ಎ ಹೈ ವಾಲ್ ಆಲ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಗಾರ್ಡನ್ ಸುತ್ತಲೂ ಎತ್ತರವಾದಂತಹ ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ಅವನು ಬಿಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಶಾಲೆ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಆ ಎತ್ತರವಾದ ಗೋಡೆಗಳ ಸುತ್ತ ಮಾತ್ರ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸುಂದರವಾದ ಉದ್ಯಾನದ ಒಳಗಡೆ, ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಗಾರ್ಡನ್ ಒಳಗಡೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ
ಗೇಂಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ವಾಂಡರ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಹೈ ವಾಲ್ ವೆನ್ ದೇರ್ ಲೆಸನ್ಸ್ ವರ್ ಓವರ್. ಅವ್ರ ಪಾಠ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಆ ಗೋಡೆ ಸುತ್ತಲೂ ಬಂದು ಮಾತಾಡ್ತಾ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಆ್ಯಂಡ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಇನ್ಸೈಡ್. ಅವರು ಮುಂಚೆ ಅವ್ರು ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಆ ಗಾರ್ಡನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಹಾಡನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ವಿ, ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೌ ಹ್ಯಾಪಿ ವಿ ಆರ್, ಹೌ ಹ್ಯಾಪಿ ವಿ ವರ್ ದೇರ್. ನಾವೆಷ್ಟು ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ. ದೆ ಸೆಡ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಹೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೌ ಹ್ಯಾಪಿ ವಿ ವರ್ ದೇರ್. ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ವಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೆನ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಕೇಮ್ ಅಗೇನ್. ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಸೀಸನ್ ಕೇಮ್. ಮತ್ತೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಸೀಸನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಹೇಗೆ ಚಳಿಗಾಲ ಬಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಡಿಸೆಂಬರ್, ಜನವರಿ, ಫೆಬ್ರವರಿಗೆ ಚಳಿಗಾಲ ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತೋ, ಮತ್ತೆ ಮಳೆಗಾಲ ಬರುತ್ತೋ, ಮತ್ತೆ ವಸಂತಕಾಲ ಬರುತ್ತೋ, ಹಾಗೆಯೇ ದೆನ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಕೇಮ್ ಅಗೇನ್. ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಸೀಸನ್ ಕೇಮ್. ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಸೀಸನ್ನು ಈಗ ಬಂದಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ದೇರ್ ವರ್ ಲಿಟಲ್ ಬ್ಲಾಸಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಟಲ್ ಬರ್ಡ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ದೇಶದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಹೂವು, ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ, ಹೂಗಳೆಲ್ಲ ಹರಳಿವೆ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಅಂತ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಗಾರ್ಡನ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಫಿಶ್ ಗೇಂಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ವಿಂಟರ್. ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಸೀಸನ್ ಮಾತ್ರ ಬಂದು ಹೂಗಳೆಲ್ಲ ಹರಳಿ ಹಕ್ಕಿಗಳೆಲ್ಲ ಕಲರವ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಗಾರ್ಡನ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ಫಿಶ್ ಗೇಂಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ವಿಂಟರ್. ಆದರೆ ಆ ರಾಕ್ಷಸನ ಗಾರ್ಡನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್. ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್ ಇದ್ದಾಗ ಅಷ್ಟು ಹೂಗಳು ಮತ್ತು ಹಣ್ಣುಗಳು, ಪಕ್ಷಿಗಳ ಕಲರವ ಎಂಥದ್ದು ಇರಲ್ಲ. ಆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಸೀಸನ್ ಇದೆ. ಈ ಗೇಂಟ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಒಳಗಡೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್, ಚಳಿಗಾಲದ ಹಾಗೇ ಇದೆ. ದ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಕೇರ್ ಟು ಸಿಂಗ್ ಇನ್ ಇಟ್. ದೇರ್ ವರ್ ನೋ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಯಾವ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಕೂಡ ಆತನ ಗಾರ್ಡನ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಅಂತ ಶಬ್ದ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದೇರ್ ವರ್ ನೋ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಯಾವ ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಟ್ರೀಸ್ ಫಾರ್ಗಾಟ್ ಟು ಬ್ಲಾಸಮ್. ಮರಗಳು ಸಹ, ಅಂದರೆ ಗೇಂಟ್ ಆ ರಾಕ್ಷಸನ ತೋಟದ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಮರಗಳು ಕೂಡ, ಟ್ರೀಸ್ ಫಾರ್ಗಾಟ್ ಟು ಬ್ಲಾಸಮ್, ಅವುಗಳು ಸಹ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಬಿಡೋದನ್ನು ಮತ್ತು ಹೂಗಳನ್ನು ಬಿಡೋದನ್ನು ಅವುಗಳು ಸಹ ಫಾರ್ಗಾಟ್ ಟು ಬ್ಲಾಸಮ್, ಮರ್ತು ಬಿಟ್ವು. ಅಂದರೆ ಮರಗಳು ಸಹ ಅವನ ಗಾರ್ಡನ್ ಒಳಗಡೆ ಚಿಗುರಲಿಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಸಹ ಆಟ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬರ್ಡ್ಸು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಒನ್ಸ್ ಎ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಫ್ಲವರ್. ಒಂದು ಸಾರಿ ಆ ಗಾರ್ಡನ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಪುಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಹೆಡ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಗ್ರಾಸ್ ಬಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಸಾ ದ ನೋಟಿಸ್ ಬೋರ್ಡ್. ಒಂದು ಸರಿ ಅಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದಂಥ ಹೂವು ತನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿನ ತಲೆಯನ್ನು, ಅಂದರೆ ಹೂವಿಗೆ ಹರಳಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ತಲೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದನ್ನು ಹೂವು ಅರಳಿರೋದನ್ನು ಹುಲ್ಲಿನಿಂದ ಹೊರ ಹಾಕುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಹುಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹೂ ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಆ ಹೂವು ಹಲೋ ಸರ್ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಬರ್ತೀನಿ. ಬನ್ನಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ ಹುಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿರುವಂಥ ಹೂವು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗಲೇ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನೋಟಿಸ್ ಬೋರ್ಡನ್ನು ಯಾವಾಗ ಅದು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಹುಲ್ಲು ಹೂ ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಒನ್ಸ್ ಎ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಪುಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಹೆಡ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಗ್ರಾಸ್ ಬಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಸಾ ದ ನೋಟಿಸ್ ಬೋರ್ಡ್. ಯಾವಾಗ ನೋಟಿಸ್ ಬೋರ್ಡನ್ನು ಆ ಫ್ಲವರ್ ನೋಡುತ್ತೋ, ಅದು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ
ಅದು ಯಾವ ಗಿಡದಲ್ಲಿತ್ತೋ ಆ ಗಿಡದಿಂದ ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಗೇಂಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪುಟ್ ಅಪ್ ಎ ನೋಟಿಸ್ ಬೋರ್ಡ್, ಟ್ರೆಸ್ಪಾಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್. ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಅತಿಕ್ರಮಣದಾರರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲಾಗುವುದು. ಅಂದರೆ ಯಾರಾದರೂ ಅಕಸ್ಮಾತಾಗಿ ನನ್ನ ಗಾರ್ಡನ್ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ನಾನು ಕಾನೂನನ್ನ ಕೈಗೆ ತಗೊಳ್ತೇನೆ, ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ನಾನು ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವನು ನೋಟಿಸ್ ಬೋರ್ಡನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ಟ್ರೆಸ್ಪಾಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್. ವೆನ್ ದ ಫ್ಲವರ್ saw the notice board, once a beautiful flower put its head out from the grass. ಅದು ಹಾಗೆಯೇ ಅದರ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. Once a beautiful flower put its head out from the grass, but when it saw the notice board, ಆ ನೋಟಿಸ್ ಬೋರ್ಡನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಗಿಡದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಗ್ರಾಸಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಆ ಹೂವು ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನು ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದುಕೊಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸೋ ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಅದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ದಟ್ ಈ ಸ್ಲಿಪ್ಡ್, ಅದು ಗಿಡದಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಾರಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ಟು ದ ಗಾರ್ಡನ್ ಅಗೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಂಟ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಲೀಪ್. ಅದು ಮತ್ತೆ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಅದು ನಿದ್ರೆಗೆ ಜಾರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಆ ಹೂವು ಹಾಗೆ ಒಣಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಸ್ಕರ್ ವೈಲ್ಡ್. ದಿಸ್ ಪ್ರೋಸ್ ರಿಟನ್ ಬೈ ಆಸ್ಕರ್ ವೈಲ್ಡ್. ಐ ಹೋಪ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ you understood the prose. I will read once again. Please listen carefully. The giant comes back. The giant had gone to visit his friend the Cornish Orge and had stayed with him for 7 years. So every afternoon on their way back from school, the children used to play in the giant's garden. It was a large, lovely garden with soft green grass. Here and there over the grass stood beautiful flowers like stars. And there were 12 peach trees that in spring broke out into delicate blossoms of pink and pearl, and in the autumn bore rich fruit. The birds sat on the trees and sang so sweetly that the children used to stop their games in order to listen to them. How happy we are here, they cried to each other. When the giant arrived, he saw the children playing in the garden. What are you doing here? He cried in a very gruff voice, and the children ran away. My own garden is my own garden, said giant. Anyone can understand that, and I will allow nobody to play in it but myself. So he built a high wall all around it and put up a notice board saying, trespassers will be prosecuted. He was a very selfish giant. The poor children now had nowhere to play. They tired to play on the road, but the road was very dusty and full of hard stones and flints, and they did not like it. They used to wander round the high wall when their lessons were over and talk about the children's garden inside. How happy we were there, they said to each other. The spring came, and all over the country there were little blossoms and little birds. Only in the garden of selfish giant it was still winter. The birds did not care to sing in it as there were no children, and the trees forgot to blossom. Once a beautiful flower
but its head out from the grass. But when it saw the notice board, it was so sorry for the children that it slipped back into the ground again and went off to sleep. Written by Oscar Wilde. Thank you, children. You also read 2 or 3 times at your home.